World peace has never been easy. The path to peace in a male-dominated world has always been a difficult battle, and the biggest victims have been children and women. In 1992, Women's Federation for World Peace took a historic step on the path towards world peace and towards changing the world through maternal love. 세계 평화 여성 연합 운동은 여성만을 위한 운동이 아닙니다. 이상적 가정들이 모여서 이상적인 국가, 이상적인 세계를 이루게 되는 것입니다. WFWP has partnered with the United Nations, governments, and civil society in all parts of the world. From 1992, in 119 countries, Women's Federation for World Peace members have organized programs aimed at transforming this world into a world of peace. We have provided literacy, vocational, and public health education to foster women's independence. We have carried out family values and sex education programs, seminars on marriage, education for parents, and family counseling to build peaceful families. We have held programs for women, including leadership education, peace conferences, and peace academies to develop women's leadership. And we have organized sisterhood ceremonies to promote reconciliation and heal historical resentment and hatred. And thanks to the partnerships with governments and numerous organizations, these efforts have brought true progress. More than 35,000 women and girls received education that helped them to become financially independent. More than 327,000 women and girls received education for building peaceful families. More than 360,000 women and girls received leadership training to empower and elevate their status in society. And more than 160,000 women have participated in sisterhood ceremonies to reconcile historical resentment and hatred. Women's rights have greatly improved over the past 30 years, but even where there has been progress, it is not enough, and tremendous challenges still remain in many, many countries. COVID-19 reveals huge global inequalities. Wars and conflicts continue, and the threat of climate change is still getting worse. Women and girls are the most vulnerable in these crises. But women have special qualities of empathy, caring, solidarity, and love. With these qualities, women and girls must take a bold step forward to take on the unfinished business of creating a lasting world of peace. Historically, world peace has never come easy, but for 30 years, through the maternal love of women, we have worked to create a more peaceful world and will continue to do so until peace can be and is a reality for all. 네, 여러분 안녕하세요. Good evening. 오하요 고자이마스. 환영합니다. 세계평화 여성연합, 한국, 일본, 미국 공동 주최 Global Women's Peace Network 웨비나에 참석해 주심을 진심으로 감사드립니다. 오늘 주제는 여성 리더십, 화해 및 평화 만들기, 통일 한국 도전 과제를 넘어서입니다. 저는 이번 웨비나 사회를 맡게 된 세계평화 여성연합 일본 회장 호리 모리코라고 합니다. 잘 부탁드립니다. 세계평화 여성연합은 지금까지 시리즈로 웨비나를 주최해 왔습니다. 여성이 어떻게 화해와 평화에 이바지할 수 있는가를 모색하면서 세계 도처에서 평화운동을 실천해 왔습니다.
오늘 우리가 다루게 될 대주제는 한반도의 평화 통일입니다. 한반도는 지정학적으로 아주 중요한 위치에 있습니다. 중요한 만큼 이 반도의 통일을 둘러싼 상황은 아주 심각하고 어렵다고 할 수 있습니다. 오늘 웨비나의 부주제는 화해와 통일을 둘러싼 도전과 과제를 어떻게 초월하는가입니다. 화해와 평화 구축을 하는 과정에는 수많은 어려움이 따르게 됩니다. 한반도의 통일 문제는 동아시아뿐만 아니라 국제사회가 같이 임해야 할 공동 과제라고 생각합니다. 이번 웨비나에서는 탈북자 그리고 재외 동포들이 어려움을 극복하면서 민족의 화해와 남북 통일을 향하여 활동하는 실질적인 이야기를 듣는 시간이 되겠습니다. 그리고 오늘 특별히 독일에서 스피커를 초청했습니다. 분단과 통일을 경험한 독일 분의 이야기는 우리가 바라는 한반도의 평화 통일에 많은 참고가 될 것이라 생각합니다. 화해의 첫걸음은 상호 이해부터 시작이 됩니다. 개인이 살아온 환경, 경험 등 여러 요건으로 인해 많은 시각이 있을 수 있습니다. 그 차이를 인식하는 것이 매우 중요합니다. 오늘 이 자리에 참석하신 분들은 한반도의 통일 그리고 민족의 화합을 누구보다도 간절히 원하는 분들이라고 생각합니다. 여러분들의 고정관념을 깨트리고 상호 이해를 촉진할 수 있는 획기적인 기회가 되면 좋겠습니다. 웨비나를 시작하기에 앞서 세계평화여성연합 세계회장님이신 문훈숙 회장님께서 환영의 말씀을 해주시겠습니다. 그러면 문훈숙 회장님 잘 부탁드리겠습니다. Dear women leaders, Woman panelists, leader, friends from near and far, Friends. ladies and gentlemen, good morning and good evening. 안녕하세요. 반갑습니다. 오하요 고자이마스. 네. It is my great honor to welcome all the distinguished panelists and attendees at the second virtual forum of the Global Women's Peace Network, a project of Women's Federation for World Peace, on the topic of a unified Korea rising above challenges. On behalf of the co-founder of WFWP, Dr. Hak Ja-han Moon, I would like to thank members from Japan, Korea, and the United States for organizing and making today's event possible. While many people are skeptical about the possibility of a peaceful reunification on the Korean Peninsula, Dr. Hak Ja-han Moon has absolute faith and determination that it can and must be done. She and her late husband, Reverend Dr. Sun Myung-moon, have taught that unity between divided peoples require rising above differences of politics, ideology, and even religion, and respecting one another as members of the same human family. This is truly humanity's biggest challenge. Father and Mother Moon, as they are known throughout the world, were born in what is now North Korea, and they never stopped for one moment to work for reunification. Father Moon was imprisoned by communist authorities during the Korean War, and he spent 2 years at Hungnam Prison, liberated by UN forces the day before his execution. When she was just a little girl, Mother Moon's family escaped to the south to seek religious and personal freedom. Today's forum is especially meaningful because it marks the 30th anniversary of our founder's historic meeting with former chairman Kim Il-sung in Pyongyang on November 30th, 1991. That meeting was no less than a miracle. Well known for their worldwide victory over communism efforts, Father and Mother Moon traveled to their homeland, unsure of their own personal safety. Risking his life, Father Moon spoke out strongly to the leaders of the North Korean regime, saying that they must abandon communism and become a God-centered nation. Despite the unspeakable suffering he endured due to communism, Father Moon abandoned all resentment and embraced Chairman Kim as a brother. Sharing their love of Korean food and culture, they formed a personal bond of heart. After returning home, our founders initiated several economic projects
to help the people of North Korea, including the ongoing 1% Love Share project of WFWP. This historical meeting was also the catalyst for opening the doors of exchange between the two governments of North and South Korea. Father and Mother Moon indeed showed by example what it means to rise above challenges. 6 months after that historic meeting in April 1992, they founded the Women's Federation for World Peace, which gained general consultative status with the United Nations in 1997. Mother Moon made several speaking tours throughout the world to speak about the new era of women. It is time, she said, to tap into the loving power of women who can lead the way to a healthier, safer world for future generations. WFWP also initiated the Bridge of Peace, a simple ceremony during which women representing former enemy nations, ethnicities, and religions would overcome historical resentments to cross the bridge of peace and embrace the other as sisters. Some may wonder why the unification of Korea is so important. Mother Moon feels a great sense of urgency to bring an end to separation on the peninsula, not only for the betterment of North Korea and its people, but also for the sake of peace in the Asia-Pacific region. Her vision and dream are to establish a God-centered, unified Korea that can lead Asia and the world to a peace as a model nation. Knowing that peace on the Korean Peninsula requires the support and consensus of the international community, Mother Moon has initiated gatherings of world leaders through what is called Think Tank 2022, with the hopes of holding a peace summit in North Korea. As a daughter-in-law, I'm truly amazed at her bold leadership and her unrelenting determination. In every gathering, whether small or large, Mother Moon speaks of interdependence, mutual prosperity, and universal values. Principles inherited from God are one common creator. She emphasizes the need for individuals as well as nations to overcome self-centeredness and care for others as part of one global family. The future of Korean unification must reach beyond the efforts of official government entities and tap into the power of people-to-people diplomacy. That power can only be found within the heart of love for one another, which can never be forced. It will take a great deal of open communication, education, and sharing for unification to become a reality, and is the reason for this webinar today. The unity and collaboration of Korea, Japan, and the United States are vital to achieving peace on the peninsula, which is why I feel this webinar today is so very important. I'm sure today's distinguished panelists will be offering fresh and helpful perspectives on how to approach the future reunification of Korea. I thank each of you on this panel today for your time and sincere efforts. You are truly contributing to the effort to rise above challenges. God bless you, your families, and your nations. Thank you very much. 네, 문은숙 회장님, 감동적인 말씀 감사드리겠습니다. 30년 전 바로 이 달 문선명 한학자 총재님 양위분께서 북한을 방문하시고 김일성 전 위원장님과 역사적인 회담이 있었다는 사실에 놀라움을 감출 수가 없습니다. 회장님은 말씀을 통해서 한반도의 평화가 결코 한반도에 그치지 않고 세계 평화의 기점이 된다는 큰 비전을 우리에게 보여주셨습니다. 네, 다음은 개회사를 세계평화 여성연합 미국 회장님이신 앙게리카 셀레 회장님이 해주시겠습니다. 앙게리카 셀레 회장님 잘 부탁드리겠습니다. Good evening, good morning, distinguished women leaders, panelists, participants from Korea, Japan, and the United States. Ladies and gentlemen, it's also my honor to welcome you to this second session of our virtual Global Women Peace Network series.
As you know, in our previous Global Women Peace Network Forum on August 27th, we spoke about finding seeds of hope for a unified Korea. And we were deeply moved and enlightened to hear from panelists of North Korean descent who now live in North Korea, or in Korea, Japan, and the United States, who shared their compelling stories and insights on this topic. Today, we will turn our attention to various challenges both North and South Koreans are and will be facing before and after the reunification, and what it will take to rise above these challenges. Our planning committee carefully selected 4 distinguished panelists who will address this topic from their own unique perspective and will leave us with concrete suggestions for possible solutions based on each person's field and background of involvement. Based on popular demand, stemming from our previous event as well, we will also hear more about the Chosun School and University located in Japan, with its unique vision of a unified Korea. There was also a request, as mentioned, to invite a speaker from Germany, which once was a country divided between the Eastern Soviet bloc and the Western Democratic bloc, and which is now a reunified nation. We felt it might be valuable to learn what kinds of challenges Germany faced before and after the unification, and what elements played a role in overcoming them. Germany happens to be my land of origin as well, and I still remember deeply what it felt like to see the Berlin Wall and to live in a tragically divided nation. So before we call on the panelists, I would like to briefly introduce the Global Women Peace Network. It is a project of Women's Federation International, and it brings together NGOs, decision makers, leaders, organizations, and governments to solve pressing social issues through peace leadership based on feminine aspect of human nature. And like Women's Federation, it is non-political, non-partisan, non-sectarian, yet it is rooted in universal values and spiritual principles. Its founding vision, as was mentioned, is to achieve one global family and community under God and the world of lasting peace. Undergirding the Women's Federation and the GWPN is the simple philosophy of living for the sake of others, motivated by a motherly and parental heart. It is simple in concept, but not easy to practice in a world governed by selfishness and greed. Therefore, the founders felt, as President said, that in order for peace to become a reality, women need to play a more pivotal role. In the words of Dr. Hak Ja Han Moon herself, she says, quote, "Women have the magical power to create harmony and to soften hearts. Brides build bridges. The world of the future is a world of reconciliation and peace, but only if it is based on the maternal love and affection of women," end quote. I would like to also add that women and mothers are natural problem solvers. And together in harmony and partnership with our men, we will be able to bring about a turning point for the better and for peace. With that being said, ladies and gentlemen, we now look forward very much to hear from our esteemed panelists. Thank you very much. 네, 안게리카 회장님, 개회사 감사드리겠습니다. GWBN의 창립 비전이 하나님 아래 한 세계 가족을 만들고 지속적인 평화의 세계를 이루는 것이라고 하셨습니다. 그 원동력이 여성이 가지고 있는 사랑, 봉사, 그리고 희생의 마음이라는 강력한 메시지를 전해주셨습니다. 네, 그러면 오늘 첫 번째 스피커를 모시도록 하겠습니다. 첫 번째 스피커는 권류연 원장님이십니다. 권류연 원장님은 북한에서 태어나셨고 1997년에 탈북하시어 탈북자 자녀들을 위한 방과 후 교실을 만드셨습니다. 남한에 적응하지 못한 탈북자들을 위해 나날이 수고하시는 권류연 원장님을 모시겠습니다. 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 달봉민 권류연입니다. 웨비나에 초대해 주셔서 너무 감사드립니다. 저는 탈북 동기와 한국사회 정착에 대해 말씀드리려고 합니다. 탈북 동기는 두 가지가 있습니다. 경제적 어려움과 정치적 어려움 두 가지 모두 다 해당됩니다. 저는 저희 부모님 두 분은 모두 대한민국이 고향으로
6.25 전쟁 때 북한으로 북송됐습니다. 저는 아버지 어머니 따뜻한 사랑 속에서 3남 2녀로 막내로 태어나서 부러움 없이 자랐습니다. 하지만 1994년 김일성 사망으로 인하여 우리 가족은 힘든 시간을 보내왔습니다. 국경이 봉쇄되면서 그나마 밀수로 먹고 살아왔던 길도 모두 막히고 삶의 여정은 더없이 힘들어지게 되었습니다. 저희 오빠가 밀수를 조금씩 하면서 가족이 생계를 책임져 오던 시기로 딸 생일을 앞두고 중국에 밀수하러 나갔다가 김일성이 갑작스러운 사망으로 국경이 봉쇄되면서 고향으로 돌아오지 못하고 중국에 머물던 중 함께 일하던 동료의 고발로 결국 북한으로 북송되었습니다. 고향으로 끌려오는 과정은 차마 눈뜨고 볼 수 없을 정도로 처참하였습니다. 손목에 끈을 길게 묶고 화물트럭에 메어 단체로 끌고 비포장도로인 함경북도 무상군 전체를 돌며 나라를 배신하면 이렇게 될 것이라고 당국의 조치는 보는 사람에게 어혈할 정도로 잔혹하였습니다. 넘어지며 구르며 끌려오는 오빠의 피투성이 된 모습을 바라보는 주변 사람이 두려움 역시 공포였습니다. 인권이 없고 자유가 없는 북한의 현실 상황은 말 그대로 지옥이었습니다. 김일성이 갑작스럽게 사망한 시기와 시간을 잘못 선택하여 중국에 식량을 구하러 갔다는 이유 하나만으로 억울하게 정치범 수용소로 끌려가지 않으면 안 되는 이런 상황들은 우리 가족에게 너무나 큰 충격적이었고 어디 가서 하소연도 못하고 억울하게 당하게만 하는 것이 북한의 현실이었습니다. 이래 인해 아버지는 뇌출혈로 돌아가셨고 어머니는 시름집 앓다가 세상을 떠나면서 단란하던 가정은 하루아침에 풍비박산났습니다. 가족이 아픔이 사라지기도 전에 사회생활을 하는 저에게는 하루하루 지옥이었습니다. 회사에 나가면 저희 때마다 주 1회 진행하는 강연회마다 오빠를 거론하면서 주변의 따가운 시선을 피할 수가 없었습니다. 한때는 나라의 모범 가족이라고 내세워주고 온갖 명예를 다 주더니 한순간 잘못된 선택으로 가족은 파탄되고 대한민국 고향을 그리워하던 부모님들의 오랜 꿈은 이루어지지도 못하고 결국 아픈 자식을 가슴에 품은 채 나라에 대한 배신감만 안고 돌아가신 부모님들을 생각하면 아직도 마음이 먹먹해옵니다. 그로부터 2년 후 또다시 제게는 힘든 시간이 찾아오게 되었습니다. 큰오빠와 조카의 예고 없는 탈북으로 그것이 남겨진 저에 대한 정부의 탄압은 또다시 시작되었습니다. 3개월 보이부 조사받고 모른다고 하면 때리고 잠도 재우지 않고 백장되는 자아 비판서와 다시는 이런 일을 되풀이하지 않겠다는 반성문을 쓰지 않으면 안 되었습니다. 오빠의 탈북이 왜 나한테 더해지는 집값인지 저는 이해할 수 없었습니다. 하지만 그 사이에서는 변명도 반항도 해서도 안 되고 무조건 따라야만 살 수 있는 독재 사회다 보니 억울함을 감수하면서 따를 수밖에 없었습니다. 과연 내가 이 사회에서 할 수 있는 일은 무엇일까? 생각해보니 정치적 매장되어 홀로 남겨진 저에게는 아무 희망도 없이 하루하루 살아오는 것이 그 자체가 절망이었습니다. 오빠들이 왜 목숨 걸고 북한 사회를 비판하고 떠났는지, 오빠가 찾아간 사회는 어떤 것인지, 힘들게 하루하루 살아가는 저에게는 부모님이 술 드시며 들려주던 고향은 어떤 것인지 궁금하기도 하고 한 번쯤 가보고 싶다는 생각이 생기게 되었습니다. 부모님들 다 잃고 홀로머진 고모가 어려운 환경 속에서 살다가 저도 인간답게 살고 싶었고 자유와 희망이 없는 나는 유일한 삶이 기는 자유를 찾아서 1997년 11월 중국으로 탈북하게 됐습니다. 저희 큰오빠 조카는 이미 중국에 와 있었고 오빠를 찾아 중국에 왔다가 오빠를 만났지만 얼마 안 돼 헤어지게 됐습니다. 오빠와 헤어져 홀로 중국에서 숨어 살면서 어느 한 시간도 긴장을 늦추고 살아본 적이 없었습니다. 자고 아침에 일어나면 주변에 있는 탈북민들 잡혀갔다는 소리를 듣게 되고
그럴 때마다 저는 오빠가 끌려 나왔던 일들이 저희 머릿속에서 맴돌고 또다시 공포감으로 하루하루 살아왔습니다. 언제쯤 편하게 살 수 있을까 생각하면서 매일 가족들을 그리워하면서 저녁만되면 한국 라디오를 듣고 부모님 고향을 그리우면서 살았습니다. 그러던 중 4년 만에 한국 라디오를 통해 오빠가 저를 찾는 기쁜 소식을 듣게 되었고 오빠와 연락되어 2001년 6월 자유를 찾아 꿈에도 그리던 부모님 고향 대한민국으로 오게 되었습니다. 남북 문화 삶의 차이 고성은 너무나 힘들었습니다. 한국에 도착하여 하나원을 통해 한국 사회에 정착하게 되었습니다. 한국에 오면 모든 것이 다 해결될 줄 알았지만 생각과는 너무 달랐습니다. 우선 문화 차이가 너무 심했고 같은 말이지만 대화와 소통이 너무 어려웠습니다. 지금부터 나의 삶은 한 살부터 다시 시작이라는 생각으로 모든 것이 생소하지만 조금만 더 극복해보자는 생각을 하면서 열심히 앞만 보고 살아왔습니다. 한국에 와서 결혼도 하고 아이가 태어나면서 또 다른 삶이 시작됐습니다. 부모라는 입장에 하나의 엄마로 아이만큼은 상처를 입지 않게 훌륭한 아이로 잘 키우고 싶었습니다. 그러나 한국 생활은 너무 어려움도 많고 힘든 생활이었습니다. 사업하다가 망하기도 하였고 식당 파출부 등 해본 일 없이 다 해봤지만 번번이 고배를 마셨고 마음이 상처만 남게 되었습니다. 저는 너무 힘들어 교회를 다니면서 기도도 열심히 하고 교회에서 봉사도 많이 했지만 그것 또한 저에게 돌아오는 것은 상처뿐이었습니다. 아이에게만 해도 엄마의 아픈 상처를 남기지 않으려고 노력을 해봤지만 언어와 문화 차이로 인해 또 다른 피해를 아이가 받기도 했습니다. 학교에 다니면 탈북민 자녀라고 친구 부모님들이 아이에게 상처를 주고 그럴 때마다 제 심장은 멎는 것만 같았습니다. 제가 받은 상처는 괜찮지만 아이가 받는 상처는 부모로서 감당하기 너무 힘들었습니다. 늘 아이에게 엄마의 고향도 대한민국과 같은 한 나라이고 분단의 아픔을 가진 전 세계 하나밖에 없는 나라라고 자세히 설명해 주면서 무엇인가 아이에게 힘이 되어주는 일을 해야겠다는 생각이 들었습니다. 우선 언어와 문화 등의 이질감으로 인한 차이를 극복하기 위해서는 달라진 세계관을 인식하고 교훈을 찾고 대학을 다니면서 열심히 공부하여 사회복지사가 되고 탈북자라고 무시당하지 않는 든든한 엄마, 아빠로 딸을 지켜주기 위해 뼈를 깎는 아픔을 참으며 정말 열심히 살아왔습니다. 어떤 이유든 고향을 두고 생사한 자본이 사회에 와서 적응한다는 것은 결코 쉽지 않았습니다. 분단의 아픔으로 인해 많은 사람이 마음의 상처가 있고 새 삶을 산다는 것이 얼마나 힘든지 겪어보지 못한 분들은 상상도 할 수 없습니다. 무엇을 하든 어떤 사업을 하든 후회 없는 삶을 살지 말고 욕심과 야망을 버리고 따뜻한 마음으로 다른 사람들 상처를 치유하다 보면 나비 효과로 인해 우리들의 삶이 조금씩 달라질 수 있지 않을까 생각합니다. 그 삶으로 인해 저는 방과후 교실 운영을 하게 되었고 그 운영과 주요 활동들에 대해서 말씀드리려고 합니다. 아이를 키우면서 엄마가 하는 일들은 너무 많았지만 그중 가장 중요한 것은 아이와 대화를 하면서 올바른 가치관과 학습법을 가르쳐주는 것이 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 한국어, 영어를 비롯한 모든 과목이 저희가 배운 거랑 너무나 달랐지만 아이들이 미래를 위해서라면 무엇이든 하고 싶었습니다. 지인을 통해 원어민 영어 교실 봉사를 하게 되었고 그로 인해 저희 아이뿐만 아니라 주변에 있는 탈북민들, 탈북 청소년들, 탈북민 자녀들이 교육에 너무 힘들어하고 공부로 인해 학교에서 왕따 되어 정착을 못하는 것을 알게 되었습니다. 한국에 온 탈북민 가족들과 자녀, 다문화 가정 자녀들을 위해 봉사하여 한국 사회의 무시와 유면의 아이콘이 아니라 어엿한 한국인으로 정착하고 나아가 평화와 통일의 여건으로 키우고 싶은 욕심을 가지게 되었습니다. 그리하여 저는 현재 남편과 함께 탈북민들이 한국 사회의 안정과 정착을 위한 후원 사업 및 상담, 혼자 탈북한 탈북 청소년들과 탈북민 자녀들, 다문화 가정 자녀들이 저희 아이처럼 상처받지 않도록 상담하고 방과 후 기본적인 학습 지도는 물론 문화 탐방, 다양한 현장 체험들을 꾸준히 실시하고 있으며
의지할 것 없는 덕고 어르신들을 위한 재가복지센터 등 봉사사업을 진행하고 있습니다. 이렇게 된 결과 학생들의 변화는 너무나 컸습니다. 큰샘 방과후 교실은 통일부 사단법인으로서 설립된 지 13년이라는 시간이 흐르다 보니 학생들에게도 많은 변화가 일어났습니다. 아이들은 성적이 모두 상위권으로 진입하였고 학교 생활과 친구 관계도 적극적인 자신감을 가지게 되었습니다. 무엇보다 학부모들이 너무 좋아하고 반응이 너무 뜨거운 다른 지역의 탈북민들이 우리 큰샘 방과 교실에 희망을 가지고 이사하겠다는 신청자가 늘어날 정도였습니다. 지난 시간들이 무척 힘들지만 잘 이겨내서 어느덧 대학생이 되어 자신의 꿈을 향해 열심히 공부하는 모습과 큰샘에 와서 동생들을 가르치고 봉사하는 모습을 보면 큰 보람을 느낍니다. 또한 세계평화여성연합에서는 지난 6년 동안 가치관 세우는 순결교육, 인성교육, 미술치료, 현장체험 등으로 교육적 지원을 꾸준히 해주셔서 아이들이 교육에 큰 힘이 되었습니다. 이 자리를 빌어 깊이 감사드립니다. 또한 탈북민 다문화 가정들을 위해 해야 할 일들을 저에게 2017년도 참 어머님 모시고 봉사상을 받게 해주시고 힘든 시간을 이겨낼 수 있도록 힘이 되어주시고 자식처럼 아낌없는 사랑과 정성을 다해주시고 믿음이 부모님이 되어주신 김종관 이사장님, 정성 이사장님께 다시 한번 감사드립니다. 저희 향후 계획은 사단법인 큰샘은 통일부에서 대북전단 물품 살포를 문제 삼아 본보기로 법인 취소를 당했지만 소송에서 승소하여 다시 활동을 재개하게 되었습니다. 취소 사유는 현 정부의 대북 정책으로 인한 북한 정부의 눈치 보기, 김여정이 하명법으로 인해 사단법인 큰샘에서 진행하는 인권 활동을 문제 삼아 현 정부와 통일부의 일방적인 제재로 인해 법인 취소되었지만 소송에서 승소되었습니다. 통일부에서는 법인 취소라는 이유로 학생들의 교육 후원을 소속 2년 동안 끊었지만 학생들의 교육은 결코 중단할 수가 없었습니다. 하여 힘들지만 지금까지 꾸준히 해왔고 앞으로도 그 어떤 상황들이 닥쳐와도 끝까지 할 것입니다. 교육은 멈출 수가 없습니다. 봉사 또한 멈출 수가 없습니다. 더 많은 탈북민들과 학생들, 성심성의껏 교육에 최선을 다할 것이며 통일이 되는 그날까지 통일이 되어서도 멈추지 않고 열심히 진행할 것입니다. 한반도의 통일 시대를 이해하고 적응하며 상호 교류 및 통합된 사회의 발전을 모색할 만한 능력과 태도를 지닌 대한민국의 한 시민으로 부모님들이 못다한 통일을 이루어 나가는 것이 저희가 해야 할 사명이라고 생각합니다. 한일미 웨비나에 초청해 주시고 탈북민들의 소리를 들어주셔서 너무 감사드립니다. 앞으로 많은 관심과 따뜻한 사랑으로 봐주시면 고맙겠습니다. 감사합니다. 네, 권유영 원장님 감동적인 말씀 감사드리겠습니다. 네, 원장님의 스피치를 통해서 평소에 우리가 접하지 못하는 탈북한 사람들의 삶과 그들이 겪고 있는 어려움을 알 수 있게 되었습니다. 남북 통일이 이루어진다면 죄송합니다. 우리가 반드시 직면하는 현실이기도 합니다. 원장님과 같은 선구자들의 노력과 경험이 많은 시사점을 우리에게 던져주셨습니다. 정말 감사드리겠습니다. 네, 지금부터 오늘의 두 번째 패널을 모시는 시간이 되겠습니다. 두 번째 스피커를 모시기 전에 제일 코리안이라는 말에 대해서 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 많은 분들이 제일교포는 민단과 조청령 두 단체로 갈라져 있다고 생각하실 겁니다. 민단은 한반도 남쪽에 귀속을 하고 조청령은 북한에 귀속한다. 그러나 오늘의 두 패널 분들은 이런 구분 자체가 제일교포를 분단하는 원인 중에 하나라고 주장합니다. 제일교포를 일본에 사는 한민족, 즉 제일코리안, 통일의 상징이라고 이분들은 표현을 합니다. 네, 그러면 오늘 두 번째 스피커를 모시겠습니다. 이다 코지 대표이사님은 NPO 법인 우리 하나의 대표이사님을 맡고 계십니다. 이다 대표이사님은 일본 분이시지만
제일교포 가정의 양자가 되셨습니다. 현재 우리하나라는 단체의 대표이사로서 남북통일과 제일교포들의 화해를 위해 열심히 활동하고 계십니다. 이다 대표이사님의 활동이 인정받게 되어 지금 일본에 있는 조선대학교 권투 코치 활동도 하고 계십니다. 네, 그러면 이다 대표이사님 잘 부탁드리겠습니다. 皆様はじめまして、私は飯田浩二と申します。NPO 法人うりはなの代表理事をしています。うりはなは朝鮮半島と日本の架け橋になることを目標に活動している団体です。うりはなは同じ国に住みながらお互いによく知らない日本人と在日コリアンの方々が出会う機会を提供し、お互いを理解することで始まる友情を生み出す活動をしています。在日コリアンの方々は日本で様々な不憫を感じながら暮らしています。この方たちの苦悩を理解し、状況を改善するための努力をするのが私たちの活動です。在日コリアンの方々と協力をしながら互いのために生きる愛情あふれる関係を結ぶことができるということを確信しました。この確信こそがうりはなという団体を設立した動機でもあります。うりはなでは在日コリアン、日本人、朝鮮半島の方々が直接自分たちの目で見て、触れて、感じてこそ、本当の交流ができると確信しています。ですので、うりはなの活動はフィールドワークを重要視しています。私は高校生の時に、父と韓国旅行に行った際に独立記念館に行きました。そこで日本による朝鮮半島の植民地支配の歴史に触れました。その衝撃は少年だった私にはあまりにも大きく、朝鮮半島の方々に日本が許してもらうためなら、この命を捧げることも厭わないとさえ思いました。独立記念館に行った夜、啓示のような夢を見ました。それから朝鮮半島と日本の問題に真剣に取り組むようになり、朝鮮半島の統一と日本との和解問題に人生のすべてをかけてきました。20代ではプロボクシングの選手になり、試合用のトランクスには朝鮮半島平和統一の願いを込めて南北統一という文字を掲げてリングで戦ってきました。ボクシングで得たファイトマネーを朝鮮学校に寄付したこともあります。プロ引退後、ご縁をいただき、現在は朝鮮大学校でボクシングコーチをさせていただいています。私のこのような活動を知ったある在日コリアンの方が、ぜひ養子に迎えたいと言ってくださり、私は在日コリアンの方と養子縁組をすることになりました。養父を通して在日コリアンの歴史や苦悩について、そして養父が在日コリアンの和解と南北統一のために尽力してこられた話を聞き、さらに私の活動に拍車がかかりました。養父の名はクーマルモと言います。養父は日本で生まれた在日2世です。朝鮮人と差別されながら日本の有名大学を卒業し、念願だった祖国である韓国の地を踏みました。大学で教鞭をとっていたある時、国家保安法違反の罪で捕らえられ、10年間投獄されました。罪状は韓国の情報を朝鮮民主主義人民共和国に流したというスパイ容疑をかけられたのです。養父はたった一度だけ分断後に帰国事業で北へ渡って生き別れた姉に会いに行ったことが国家保安法違反の罪として捉えられ、10年間無実の罪で投獄されました。その後40年間スパイ容疑をかけられたまま大変な苦労を強いられました。2012年に無罪判決を受け、養父が口にした第一声は大韓民国万歳でした。祖国に裏切られた養父ですが、祖国を恨むことはできなかったと言います。養父は常に恩衆を超えなければならないと言います。祖国を支配し分断に追い込んだ日本、無実の罪で投獄した祖国韓国さえも恨むことなく、祖国の統一と日韓関係改善のために余生を捧げると決意して生きておられます。そして祖国統一と日韓関係改善のために日本人の私を養子にしたと語りました。このような養父の生き様に私も自分の人生をかけて南北統一の日韓、日朝関係の改善、在日コリアンの和解に取り組んでいく所存です。私は現在 NPO 法人うりはな朝鮮半島と日本の架け橋たちの代表として志を共にする日本人、韓国人、在日コリアンの仲間と共に在日コミュニティ支援、啓蒙、障害活動などを行っています。今日は一つのコリア、困難を乗り越えてというテーマで
朝鮮半島の平和統一という観点で私たちの思いを皆さんに伝えさせていただきます。日本は敗戦後、戦勝国によって分断されるはずでしたが、実際は日本から植民地支配を受けてきた朝鮮半島が分断されてしまいました。この分断により無数の離散家族が今なお会えない状況にいます。1950年に起きた朝鮮戦争は世界で30カ国以上が参戦しました。第二次世界大戦で世界中に落ちた爆弾の数よりも、朝鮮半島に落ちた、爆弾の数の方が多いと言われています。これは朝鮮半島が東西冷戦による共産権と民主主義権の葛藤の代理大戦の地となったことを表しています。分断の状況は70年を超えて今なお続いています。朝鮮半島の問題は世界の大国が絡む世界大戦の代理戦争です。東アジアの小さな朝鮮半島が世界の戦争を背負わされ続けてきているという事実を私たちは知らなくてはいけません。これだけ多くの国が関わった戦争であったにもかかわらず、国際社会はみんな知らんぷりをしています。そもそも、朝鮮半島の分断は世界の多くの国々が関わった国際問題ではないでしょうか。朝鮮戦争では大国の代理として同じ朝鮮人同士の皆さんが戦いました。戦いの最前線で家族、友達、民族同士が殺し合う状況でした。38度線が引かれて国土と家族が分かれたまま休戦状態が続いています。コリアンの人々がこのような対立状態で放置されているということは世界の汚点であり恥ではないでしょうか。今日このウェビナーに参加されている方は少なくとも朝鮮半島問題に関心を持っている方々だと思います。私たちの力で何とかこのような不条理な状況を解決しませんか。この朝鮮半島の分断の原因は日本の植民地支配から始まっています。私は日本人として朝鮮半島の平和統一に向け最大限の協力をしていきたいと思っています。しかし、残念ながら朝鮮半島の統一は日本だけではなし得ません。この問題は愛と良心ある世界の人々が共に協力してこそ、朝鮮半島からその重責を、重荷を下ろして差し上げることができると思っています。私たちは歴史問題をすぐ政治的な問題に、してしまう傾向があります。しかし、朝鮮半島に住む人々と在外コリアにとって南北分断は、現在進行形の家族問題でもあるのです。家族とは本来愛の絆で結ばれた関係を言います。世界中からたくさんの愛を集めなければ朝鮮半島の平和統一はなせません。祖国分断の悲劇により離れ離れで暮らす家族愛の半と悲しみを誰よりも知り、胸に秘めながら毎日を過ごしている海外同胞コリアンが世界に700万人以上います。海外同胞コリアンの方々は中国、日本、サハリン、沿海州、ベトナム、オーストラリア、豪州をはじめとする、世界中で暮らしています。海外同胞コリアンの方々と、国際社会が共にこの朝鮮半島の問題の解決に尽力しなければならないと私は考えています。多くの方々は在日コリアンという名称に慣れていないかもしれません。どちらかといえば民団、総連という呼び名の方が耳慣れている方も多いと思います。しかし私はあえて民団、総連という名称を使いたくありません。本来は一つの民族なのに、彼らが願わない歴史的な経緯、政治、思想、背景によって民団と総連に分断されてしまっているからです。私は朝鮮半島の統一と在日コリアンの和解を願うからには、民族を分断してしまうこの呼称を使いたくありません。日本には多くの在日コリアンの方々がいます。在日コリアンとは朝鮮半島出身で戦前に定住化した方々、あるいは労働力として連れてこられた人々、その子孫のことを言います。日本に在留する韓国朝鮮籍の外国人、および特別永住者の資格を持つ場合が多いです。在日コリアンと共に活動している者として、在日コリアンの皆様のことに言及をさせていただきます。世界には750万人の在外コリアンがいて、日本には約80万人いると言われています。その中でも日本にいるコリアンは国籍や権利、差別、
イデオロギーの対立など、様々に複雑な状況にあります。在日コリアの中でも、朝鮮籍の方々への認識は否定的なものが多いと言えます。特に、朝鮮学校に通う子どもたちへの罵詈雑言、学校前でのヘイトスピーチについては、民度の高い日本人としてはあってはならない姿だと思います。日本の敗戦後、朝鮮半島が独立し、植民地支配から解放された在日コリアンの方々ですが、その直後に本国の分断と家族の分断に直面しました。植民地支配で疲弊したのに、本国が世界規模の戦地となり、その爪痕は朝鮮半島のみならず、日本に残されたコリアンたちの中でも70年以上の、皆さんを、在日コリアンの人々を苦しめています。平和的に南北統一するには、統一した状態の朝鮮を知り、統一を願い続けてきた在日コリアンの存在がキーとなります。私は活動する中で、日本中どこに行っても南北の統一、すなわち分断された家族がまた一つになることだけをひたすら願う在日コリアンと出会いました。彼らの多くは朝鮮半島がまだ一つの国であった時代の南側に住み、植民地下で生活苦や様々な理由により日本に来ることになりました。多くの在日はその日本でも散々な暮らしをしながらも、祖国の独立と分断後は祖国の統一を願い、その思いをつなぎ、家族愛の力で乗り越えてきた歴史の証人たちでもあります。大韓民国に故郷があり、朝鮮民主主義人民共和国に親族、家族が住み、さらには日本が育ての親でもある。朝鮮半島と日本の表裏のすべてを見てきて、生きてきたのが在日コリアンだということができます。そのような意味で、朝鮮半島統一の鍵は在日コリアンが握っていると言っても過言ではありません。日本全国には160個に上る朝鮮人戦没者、犠牲者の慰霊碑があります。これらの慰霊碑は亡くなった朝鮮人を悼み、日本と朝鮮半島の和解と平和を願う人々によって建立されました。私たちはこのような朝鮮人強制連行跡地や、炭鉱跡の現場に行き、当時の状況を様々な角度から知識を得るとともに、亡くなった方々の慰霊活動をしてきました。日本国内で亡くなられた朝鮮人戦没者や強制連行で連れてこられて、日本で亡くなられた方々の慰霊を何十年にわたって継続して行っている方々もいます。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に戦勝の証として、朝鮮人の鼻と耳を切り取り、日本に送ったという話は皆さんもご存知だと思います。そのミミズカで犠牲者の供養もされている方もいます。日本各地の自治体でも亡くなられた朝鮮からの労働者や戦没者の慰霊がなされています。このような慰霊には日本人、在日コリアン、韓国人が共に行っているのです。在日コリアンの和解も日韓の和解も、まず在日コリアンがどうして日本にいるのか、日韓日朝の間で一体何があったのかを知ることから始まります。このウェビナーの趣旨でもありますが、まずは知ることが最重要です。知らなければ何も始まりません。私がまだ20代前半の頃、在日コリアンの方々と仲良くなりたくて、在日コリアンコミュニティに入っていったことがありました。そこで言われたのが、なぜここに日本人のお前が来たんだ、帰れよと言わんばかりに冷たく言われたこともあります。お前ら日本人何がわかるんだと怒鳴られたこともあります。友達になりたくて、仲良くなりたくて言った私はとても悲しかったのですが、そこで私は、在日コリアンの方々はこうやって日本社会でされてきたのだということが分かりました。日本社会で在日コリアンの方が、私はリーです、金です、パクですと言ったら、なんでここに朝鮮人がいるんだ、朝鮮に帰れよと言われることが多くあります。在日コリアンの人々は、これまで日本社会でこのように扱われてきたんだという気づいてしまったときに、私は涙が止まらなくなりました。このような事実も知らないことには始まりません。在日コリアンの方々を愛したくても、自分の無知ゆえに逆に傷つけてしまうということさえあるということを多く学びました。だからまず知るということが、在日コリアンの和解もそうですし、日韓の和解、南北の和解にとって先決であるということを多くの経験から学びました。知らなければ誠の始まりはないですし、いつまで経っても誠のゴールへはたどり着けません。このようなウェビナーを通して一人でも多くの人が、朝鮮半島の分断の痛みと
今なおその分断の痛みの中で生きている在日コリアンの人々に関心を持ち、彼らの声なき声を聞いて、一緒に南北統一のために歩んでくださることを心から願いながら、私の話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 네, 이다 고지 대표이사님 감사합니다. 대표이사님의 기구한 인생 스토리는 우리에게 큰 충격이었습니다. 일본 사람으로 태어나 제일 코리안 가정의 양자가 되어 인생을 바쳐 남북 통일과 제일 코리안 화합을 위해 활동하시는 그 모습은 많은 사람들의 가슴을 울렸을 것입니다. 이다 대표이사님 정말 감사합니다. 네, 그러면 세 번째 스피커를 모시겠습니다. 세 번째 스피커 전대성님은 일본에서 태어난 제일교포 3세입니다. 초등학교 때부터 고등학교까지 일본에 있는 조선민족학교를 다녔습니다. 조선학교 졸업 후에도 남북통일을 기원하는 마음으로 많은 활동을 하고 있습니다. 특히 자신의 출신 학교인 조선학교 지원을 위해 홍보, 계몽 활동을 활발하게 전개하고 있습니다. 오늘은 잘 알려지지 않은 제일교포로서의 경험을 이야기해 주시겠습니다. 전대성님 잘 부탁드리겠습니다. 예, 여러분 안녕하세요. 저는 전대성이라고 합니다. 오늘은 남북 통일은 조선학교와 함께라는 제목으로 이야기하고자 합니다. 잘 부탁드립니다. 저희 외할아버지는 분단 전 한반도의 북쪽, 현재의 조선민주주의인민공화국 평안남도 출신입니다. 외할아버지는 일제감정기 1942년 16살 때 가족과 생이별을 하여 만주에서 홀로 일본으로 건너온 제일동포 1세입니다. 그 당시 일본에서는 조선 사람에 대한 차별이 너무 심했기 때문에 외할아버지는 어쩔 수 없이 일본 국적으로 변경해서 일본 사람으로 살아야 했습니다. 또 아이들이 조선 사람으로 차별받지 않도록 외할아버지는 자신을 숨기시고 살았기 때문에 저희 어머님께서 외할아버지가 조선 사람이라는 것을 안 것은 20살 때였습니다. 어머니는 왜 조선 사람이라는 것을 숨겨야 했는지 나라, 민족, 언어, 가족, 이름 모두를 잃고 일본 사람이 되어야만 살 수 있었던 아버지가 너무나 비참하고 슬프다며 어떻게 하면 조선 사람으로 당당히 살아갈 수 있는지 계속 고민하셨습니다. 그리고 만나게 된 것이 조선학교입니다. 조선학교 학생들은 조선민족이라는 자신감과 자존심이 충만하였고 이국 땅인 일본에서 자신의 민족, 언어, 문화를 자유롭게 사랑하는 학생들의 모습이 너무나도 아름답게 빛났고 있었다고 합니다. 그 후 우리 조상님들의 큰 소원이 이루어진 것처럼 제일동포 3세인 제가 조선학교에 입학하게 되었습니다. 저는 초등학생부터 중학생까지 9년 동안 조선학교를 다니며 선생님이랑 친구, 학부모들한테 가족사랑, 민족사랑을 아주 많이 받으면서 자라왔습니다. 외할아버지와 어머니, 이대에서 잃어버린 민족을 3세인 저 때가 되어서야 드디어 되찾을 수 있었던 것입니다. 그럼 제가 다니던 조선학교란 어떤 것일까요? 조선학교에서는 국어로서 우리말을 공부하고 조선지리, 조선역사 수업이나 조선무용, 조선노래, 음악, 악기를 통해 자신들의 뿌리가 있는 한반도를 알고 정체성을 기릅니다. 학교에서의 수업이나 친구, 선생님과의 대화는 모두 우리말을 사용하기 때문에 우리말을 전혀 모르는 학생들도 1년만 다니면 우리말로 대화를 할 수 있게 됩니다. 여학생들은 학교 내에서 치마저고리로 갈아입고 수업을 받습니다. 옛날에는 치마저고리를 입고 학교를 다녔다고 합니다. 이와 같이 일본에서 오랜 세월 동안 민족 교육을 하고 있는 곳은 조선학교밖에 없을 것입니다. 민족의 전통과 문화를 지키는 우리에게 조선학교는 민족의 생명성이라고도 할 수 있습니다. 무엇보다 선생님, 학생, 학부모가 서로 도우면서 하나의 대가족을 형성하고 있습니다.
그 가족 사랑이 가득 찬 제일동포 공동체의 중심인 조선학교는 우리에게 사랑을 가르쳐주는 것이자 돌아가야 할 집이자 마음의 고향입니다. 그래서 우리는 그런 조선학교에 대해서 애정을 담아서 우리 학교라고 부르고 있습니다. 우리 제일동포들이 민족성을 잊지 않고 오늘도 당당히 조선 사람으로 살아갈 수 있는 것은 바로 조선학교 덕분입니다. 그리고 또 하나 조선학교를 이야기하는데 절대 빼놓을 수 없는 것이 있습니다. 제일동포들은 조선학교에서 민족의 몫을 지켜왔는데 그것은 대체 무엇을 의미하는 걸까요? 제일동포란 한국 사람도 아니고 북한 사람도 아닙니다. 제일동포란 한반도가 분단되기 전 한나라였을 때 일본에 건너온 사람들과 그 자손을 말합니다. 제일동포로서의 정체성을 분명히 갖는다는 것. 그것은 우리 할아버지, 할머니가 살았던 나라를 다시 되찾고 싶다는 강한 바람을 갖고 있다는 것입니다. 우리의 소원은 남북 통일입니다. 조선학교에서는 남북 통일을 바라는 공부를 많이 합니다. 예를 들면 조선학교의 운동회에서는 단일기를 개항해서 분단을 슬퍼하고 통일을 기원하는 노래와 춤, 음악을 많이 배웁니다. 학생들은 통일을 바라는 그림을 그리고 잡문과 시를 씁니다. 실제로 조선학교 학생이 쓴 시를 하나 소개해드리겠습니다. 기다려지는 조국 통일. 도쿄 조선 제3 조국학교 조국부 5학년. 조국 통일은 몇 년 후일까? 1년 후일까? 3년 후일까? 먼 앞날일까? 우리의 고향인 우리나라가 하나가 된다니 너무너무 기쁘구만. 온 세상의 기쁨을 다 독차지한 것 같구나. 지금 우리나라에서는 남북이 하나가 되는 좋은 소식들이 쏙쏙 들려오는구나. 나도 정말 기쁘고 전 세계 조선 사람들도 기쁨에 설레고 있어. 조선은 나쁜 나라. 매일처럼 텔레비에서 들려오는 그 소리 잊을 수가 없어. 놀랍고 슬펐고 가슴이 아팠어. 엄마가 알려주신 우리나라는 그렇게도 좋은 나라인데 내가 배운 우리나라는 친절한 나라인데 왜 나쁜 말을 하는지 알 수가 없어. 조국이 통일되면 리상가족의 슬픔도 가셔지고 전쟁이 없는 평화로운 세상, 미국과도 일본과도 사이가 풀리면 이젠 아무도 나쁜 소리 안 할 거야. 아, 그리운 내 조국. 하나가 된다면 얼마나 좋을까. 여러 나라 사람들이 우리나라 찾아와 좋은 점을 더 많이 찾아낼 거야. 온 세상이 놀랄 거야. 통일은 몇 년 후일까? 1년 후일까? 3년 후일까? 혹시나 내일은 아닐까? 우리나라가 통일된다면 난 가족 친척들과 함께 맨 먼저 달려갈 거야. 아, 기다려지는 조국 통일. 이렇게 그냥 순수하게 남북 통일을 바라는 학생들이지만 언제 어디서나 그림자처럼 달라붙는 것이 차별 문제입니다. 제 경험으로는 학교에 갈 때나 학교에서 집에 돌아올 때 전철이나 버스 안에서 일본 사람 어른으로부터 폭언을 듣거나 괴롭힘을 당하는 경우가 많이 있었습니다. 아는 선배는 역의 개찰국에서 야구배 들어 맞은 사건도 있었습니다. 또한 학교 앞에서는 일본 의 집단들이 확성기를 들고 헤이트 스피치를 하기 때문에 수업이 자꾸 중단되기도 하였습니다. 처음에는 무서웠던 헤이트 스피치도 계속 듣다 보면 익숙해져서 아무것도 느끼지 않게 됩니다. 그 밖에도 고등학교 무상화 문제랑 보조금 문제 등 고국적인 조선학교 차별은 일제감정기 일본의 정책을 떠올리게 합니다. 해방된 지 이미 76년이 지난 지금도 황미나 정책 속에 있다고 느끼는 것이 현실입니다. 그리고
제가 일본 사람을 접하면서 가장 느끼는 것은 조선학교에 대한 편견을 가지고 계시는 분이 많다는 것입니다. TV에서 나오는 편파 보도나 누가 썼는지도 모르는 인터넷 기사만 봐도 마치 다 본 것처럼 조선학교를 비판하는 사람들이 너무 많습니다. 이것은 조선학교뿐만이 아니라 모든 곳에 다 해당되는 문제라고 생각합니다. 상대방의 잡모습은 직접 만나러 가서 피부로 느끼고 소통하고 상대방의 목소리에 귀 기울일 때 비로소 알 수 있습니다. 이렇게 일본에서 차별과 편견에 맞서 싸우고 있는 조선학교 학생들이지만 더 나아가 한국, 북한, 일본의 정치 문제까지도 조선학교 문제로 부각되고 있습니다. 한일 교육이라고 하면 비난받고 한국의 대일 정책으로 비판받고 북한이 미사일을 칠 때마다 학생들이 상처를 받는 거죠. 세 나라 사이에 커다란 일그러짐에 밑바닥에서 살고 있는 사람들이 조선학교 학생들이라고 할 수 있습니다. 하지만 이 큰 일그러짐을 메우고 다시 한번 세 나라를 연결해서 원래 모습으로 돌아가게 할 수 있는 존재도 또한 조선학교 학생들이라고 저는 확신하고 있습니다. 조선학교에서는 흔히 남쪽을 고향, 북쪽을 조국, 일본을 모국이라고 말합니다. 고향, 조선시대 남쪽, 지금의 한국은 우리의 조부모가 태어난 나라이며 우리 민족 사랑의 출발점입니다. 조국, 조선시대 북쪽, 현재 북한은 우리를 국민으로 인정해 줬고 조선학교를 지키고 사랑해 줬습니다. 그리고 우리는 모국 일본에서 태어나고 자랐으며 어머니의 사랑을 느끼고 살고 있습니다. 조선학교 학생들은 북쪽에도 남쪽에도 언제든지 갈 수 있습니다. 한국과 북한, 일본을 직접 보고 알고 느끼고 생각하고 사랑하고 사랑받고 살았기 때문에 더 깊은 진실한 세계를 알고 있습니다. 조선학교 학생들은 세계의 큰 사랑으로 쌓여있고 세계의 사랑이 겹쳐진 존재입니다. 저는 한반도와 일본의 평화에 가장 가까운 존재가 조선학교 학생들이라고 생각합니다. 세 나라를 잇는 평화의 다리가 되려고 열심히 살고 있는 아이들입니다. 그들이 진정한 의미에서 당당하게 살아가려면 반드시 남북 통일이 필요합니다. 그리고 남북 통일을 바라는 여러분에게도 꼭 그들은 필요한 존재입니다. 만약 여러분들이 밖에서 볼 수 없는 조선학교 아이들의 내적인 아름다움과 고귀함 그리고 신실한 모습을 알게 된다면 분명 남북 통일은 눈앞에 다가올 것입니다. 우선 조선학교에 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 그리고 꼭 한번 조선학교에 놀러와 주세요. 한국, 북한, 일본의 사랑이 넘치는 학생들이 여러분을 기다리고 있을 것입니다. 현청해 주셔서 감사합니다. 네, 정대상님 감사합니다. 일본에는 그렇게도 많은 조선학교가 있는데 많은 사람들이 잘 모르고 살았을 것입니다. 지난달에 저는 대성시 안내로 조선학교를 방문했습니다. 거기서 만난 선생님들 그리고 학생들의 순수한 모습에 놀랐습니다. 학교 곳곳에 남북통일을 바라는 슬로건이 달려 있었습니다. 조선이라는 말이 분단 이전의 면칭인 만큼 북한을 뜻하는 것이 아니라는 것을 많은 사람들이 모르고 있었을 것입니다. 귀중한 내용을 우리에게 알려주신 전 대선님에게 다시 감사를 드리겠습니다. 네, 다음은 오늘 마지막 스피커를 소개하겠습니다. 비아트리스 비숍 이사님은 독일 뮌헨 외교협회 이사님이십니다. 이사님은 TV 저널리스트이자 정치학자, 작가이시기도 합니다. 전문 분야는 국제정책, 번역관리입니다. 네, 그러면 비아트리스 이사님 잘 부탁드리겠습니다. Dear International President, dear Julia Moon,
Dr. Julia Moon. Peace leaders, ladies and gentlemen of the Global Women's Peace Network, I appreciate and enjoy being here today with you, taking part in this important forum on elaborating solutions for reconciliation on the Korean Peninsula. General principles of reconciliation are: the long-term goal of reunification is defined as a constitutional matter, based on a reconciliation with generally accepted rules of coexistence and institutions that provide non-violent conflict resolution and mediation of interests. This requires a systematic transformation of the political system. But to achieve this, additional efforts are needed to establish a social consensus on values and the Constitution. There is where politics of the past, in German Vergangenheitsbewältigung, comes into play. It has three essential tasks to fulfill: reconciliation, restorative justice, and remembrance. At the center of this process is the intention to never let it happen again, which strengthens the common interest for reconciliation and a better future. Are we talking about nation building? Here two currents clash. On one hand, we will find ourselves in a post-national constellation, in which an emerging cosmopolitan world unity suggests that the national references of economic policy and society need to recede into the background. In the case of Korea, as in Germany, constitutional patriotism is called for instead of individual patriotism and pride. In short, this means globalization represses nationalism and the rule of law overrides national and cultural values. But why is so much being done in transition countries, means countries in a state of uncertainty, to create a national identity and a strong national consensus? Reconciliation here means first and foremost an understanding and acknowledging past offenses toward the victims of violence and their suffering. Examples of that are the victims who were shot as they tried to cross over the Iron Curtain, victims of oppression by totalitarian regimes, and so on. Acknowledging these offenses are a precondition for creating a new common ground for unification. Also, a well-constructed political constitution is the determining prerequisite for the success of democratic transformation processes. The basic social consensus based on reconciliation is also pivotal. Germany, for example, has a fractured history, meaning sharply varied political structures and regimes in the national past, which was originally meant to promote self-assurance and national identity, yet became a case and source of conflict. Since the founding of the German Reich, 1871, Germany has experienced 5 regimes and regime changes. The last regime, which overcame the division of Germany from 1949 to 1989, after 40 years of two-state and social orders on German soil and an international social conflict, class conflict, left behind a still existing economic and political segregation. Even after the reunification, certain obstacles existed in connection to economic equality of the people in both German countries, with pensions and loans. The people in the West had to deal with the Soli, which means to provide tax contributions towards the rebuilding of East German economy. The existing German regime can be understood as another new type of regime, most of all because of an ongoing transfer of sovereignty to the European Union. There is hope for the future. This possible political integration, self-identity and self-assurance will be promoted precisely through this kind of social learning processes in dealing with a broken and painful past, as Roland Tschada from the University of Osnabrück mentions. Thoughts on practice using the German example. How were the Germans now reunited after the brute division with wall construction, border shots, and almost complete closure,
which divided not only cities and communities, but also whole families. But before the unification, of course, there were still very limited contacts within the family, as the reunions were difficult and lengthy or even dangerous in case of unauthorized border crossings. But then became the collapse of the SED regime. The people in East Germany rose up. These spirits emanated from the Protestant churches and the assemblies within them. Reunification had to happen virtually overnight. The path that follows was to draft rules externally and internally, the great task of the Kohl government. The important task that followed is not to be underestimated. The rebonding and growing together of Germans who had grown apart from each other in different social systems. What greatly assisted in recreating national identity were several events. The World Cup on German soil, a German Pope, and a federal president from the East who was a Protestant pastor, but not at least also a chancellor who came from the East but was anchored in the Western social system. At the same time, this component called for an increased effort to integrate Germany into Europe, as the Adenauer administration already envisaged for a future reunification, a Germany united in Europe. This European anchoring was the precondition for the German reunification. Otherwise, no ally and no European state would have ever accepted the reunification because of the painful historic experience in Germany's past. What lessons can be drawn from this for the Korean Peninsula? An abrupt reunification should be avoided as much as possible, and it is not a question of absorption. The way forward is clearly the establishment of a gradual peace order. It is about integration, not only nationally, but also in the long term into the regional environment. Steps in this direction include economic cooperation in special economic zones, military confidence building measures, including through international bodies such as the International Atomic Energy Agency, non-political exchanges and cooperation projects. Here, the Korean Peninsula can act as a link between the Pacific and the Eurasian continent, in cooperation with neighboring countries, with Russia, strategic partnership, and the United States. In conclusion, what did it take to bring about German unification? First, nation building, recreating a new national identity, and second, integration surrounding countries, in this case with the Asian Pacific region. This will be most effective if done in a step-by-step fashion. This also applies to the formation of a monetary union, for instance. Again, how can the new national identity be created? For example, joint sporting events, we remember Pyeongchang Olympics, economic cooperation as in special economic zones, and through religion as Reverend Moon's decades of investment in the reunification of Korea. And finally, what can the women do? Women hold families together and are an important part of the social order. Women, in turn, are traditionally assigned to food processing, meaning cooking, but also food production. As we all know, good cuisine unites nationalities and serves to promote international understanding. With Italian, Greek, Indian, and other ethnic restaurants in many of our countries, we can connect naturally to the other culture and their tradition. Hence my suggestion to create a thematic hub consisting of the components of politics, economy, technology, and society, see as PETS, a foreign policy ecosystem. The team is a cultural asset of the Korean Peninsula, like Argan Oil d'Or in Morocco, created with new technologies and distributed with online sales, as suggested a project by a Women for World Peace for the development of a cultural peace zone in the DMZ. Such a successful project can serve as a tool for rebonding people and a reason to work together. This is my suggestion to you today, and I wish you a very nice evening. 네, 비아트리스 비숍 이사님, 감사합니다. 독일의 분단과 통일의 경험을 바탕으로 한반도 통일의 가만성에 대해 전문적인 차원에서 언급해 주셨습니다.
네, 그럼 지금부터 질의응답 시간을 가지도록 하겠습니다. 시간이 한정되어 있기 때문에 오늘은 한 스피커당 하나의 질문만 받도록 하겠습니다. 네, 질문이 있으신 분들은 화면 밑에 있는 Q&A 창에 써주시기 바랍니다. 그리고 스피커분들은 한 질문당 2분 이내에 답을 해주시기 바랍니다. 네, 비아트리스 비숍 이사님에 대한 질문도 Q&A 창으로 보내주시고 이메일 주소를 남겨주시면 나중에 답을 보내드리도록 하겠습니다. 네, 그러면 오늘 첫 번째 질문은 권리원 원장님께 대한 질문입니다. 네, 독일 통일에서는 정치, 경제적 통합보다 문화, 심리적 통합이 더 어려웠음을 알 수 있는데요. 한반도 통일에서도 문화적 갈등이 발생할 것을 예측할 수 있습니다. 원장님께서 한국에서 생활하시면서 문화적 차이를 하는데 가장 크게 도움이 되었던 것이 무엇인가요? 네, 한국에 와서 제일 힘들었던 것은 언어와 소통이 너무 힘들었습니다. 한국은 내래어를 많이 쓰고 있어 같은 민족이라 하여도 언어 소통이 힘들다 보니 한국 사회에 정착하는 데 많은 시간들이 걸렸고 교육 하나 없이 너무 힘들었습니다. 극복하려면 많은 체험 활동과 교육들을 배우면서 또 봉사 활동을 하면서 하나하나 배워 나가는 것이 중요하다고 생각합니다. 네, 원장님 감사합니다. 네, 그러면 다음 질문으로 가겠습니다. 다음 질문은 이다 코지 대표이사님에 대한 질문입니다. 네, 스피치에서 이다 대사님은 일본 사람과 국제사회가 한반도 분단에 책임이 있다고 하셨습니다만 한반도 통일을 위해 제1코리안과 한반도 사람들에게 바라는 바가 있습니까? はい、日本の植民地支配から解放された直後に起きた東西冷戦による朝鮮戦争、そして分断、世界の十字架を背負わせ続けてこられている、朝鮮半島南北、祖国の分断により苦しい立場を今なお、背負っている祖国の方々同様に、いつも、一緒にいる在日コリアンの方々も世界的な重責を背負わされ、悲しみの歴史を今なお現在進行で、刻んでこられています。日本人の私から在日コリアンや朝鮮半島の方々に願うことはありますかということを問われれば、日本の植民地支配という重症な怪我を負わせておいて、さらには東西冷戦による分断で身を引き裂かれている人々に対して何の要求ができるでしょうかと言いたいところではあるんですけども、ごめんなさい。どうしても日本人の私たちだけではどうにもならないことが多々あります。朝鮮半島と日本の架け橋としての NPO は日本の人たちが主体ではありますが、在日コリアンの皆さんにたくさん手伝ってもらっているのが現状です。それだけ在日コリアンから教わるものが私たちは多いんです。在日コリアンの彼らは本当に日本を愛しています。そして祖国の南と北も本当に愛しています。そんな朝鮮半島と日本を超えた愛を持っている平和の大使のような存在は在日コリアンの皆様しかいないと思っています。だからこそ在日コリアンの方々の力がどうしても必要になります。愛と平和を願う日本の人たちと在日コリアンの方々と一緒に朝鮮半島の架け橋になる歩みを共にしていただけるとありがたいです。日本人として在日アボ人の正式な養子になり、国籍は南も北も生きやすいように日本のままではありますが、今は自分の身をもって架け橋になるために人生をかけて挑んでいますので、皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。以上です。 네, 이다 대표이사님 감사합니다. 네, 그러면 다음 질문은 정태성님에 대한 질문입니다. 네, 조선학교 얘기를 하셨는데 조선학교 지원에 관하여 얘기해 주세요. 이런 질문이 들어왔습니다. 정태성님 부탁드립니다. 예, 여러 가지 지원 방법이 있는데 오늘은
세 가지 방법을 소개하겠습니다. 우선 일본에 살고 계시는 분들께서는 김치 구입이 있습니다. 전국의 학교에서 정기적으로 김치랑 반찬, 여러 가지 상품들을 판매하고 있습니다. 학부모 어머니들의 사랑이 담긴 김치는 시판의 김치보다 훨씬 맛있고 그 매출이 그대로 조선학교 지원금이 됩니다. 그리고 조선학교 학생이랑 선생님들과 교류할 수 있는 좋은 기회도 될 것입니다. 두 번째 방법은 크라우드 펀딩이 있습니다. 이것은 해외에서 거주하시는 분도 지원할 수가 있습니다. 현재는 홋카이도 조선학교랑 이바라기 조선학교에서 크라우드 펀딩을 실시하고 있습니다. 세 번째 방법은 방금 스피치를 하신 이이다 코우지 씨가 대표이사를 하고 계시는 NPO 법인 우리 하나를 통한 지원입니다. 이것도 마찬가지로 해외에서 거주하시는 분도 가능한 지원이 됩니다. 이 우리 하나의 사이트는 한국말에도 영어에도 번역할 수 있게 되고 있기 때문에 그 기능도 활용해 주세요. 현재 조선학교의 수는 해마다 100여랑 주교로서 적어지고 있습니다. 저출산과 가치관의 다양화 등 이유는 많이 있지만 가장 큰 문제는 일본의 차별 정책입니다. 조선학교에 대한 경제적 제재나 텔레비 보도, 헤이트 스피치로 학생 수가 점점 감소하고 있습니다. 조선학교가 없어지면 일본에서 민족 교육을 하는 곳이 거의 없어집니다. 민족 교육이 없어지면 일본에서 조선 사람으로 살아갈 수 없게 됩니다. 틀림없이 남북 통일이 멀어진다고 생각하기 때문에 조선학교 지원을 잘 부탁하겠습니다. 네, 정태성님 감사합니다. 네, 사실 많은 질문들이 들어왔습니다만 시간의 관계상 질의응답 시간을 여기서 마치겠습니다. 여러분의 이메일을 같이 보내주시면 나중에 답을 보내드리도록 노력하겠습니다. 네, 아쉽지만 이제 웨비나도 마지막 시간이 다가왔습니다. 이번에는 문혜림 한국여성연합 경기 강원권 회장님이 폐회사를 해주시겠습니다. 네, 안녕하세요. Hello everyone. 오하요 고사이마스. 세계평화여성연합 이지구 회장 문혜림입니다. 반갑습니다. 세계평화여성연합 문은숙 세계회장님, 한일미 패널 여러분, 한일미 각계 각층 여성 지도자 여러분 안녕하십니까? 오늘 온라인으로 거의 역백여 명이 참여하고 있습니다. 감사합니다. 오늘 제2차 GWPN 주제는 통일한국 도전의 과제를 넘어서입니다. 살다 보면 극복할 수 없을 것 같은 도전과 어려움에 직면할 때가 있습니다. 오늘 패널 분들의 개인적인 경험을 통해 인생의 시련과 고난을 어떻게 이겼는지 잘 들었습니다. 오늘 패널들의 소중한 스토리 들으면서 가슴이 벅찼습니다. 권유연 편쌤 원장님께서 이런 말씀하셨습니다. 인간답게 살고 싶었다. 자유와 희망이 없는 나의 삶의 길은 자유를 찾아야만이 한다. 그러한 심정으로 마침내 원장님의 부모님이 그리워했던 고향, 한국 땅에 발을 디뎠지만 상상했던 삶은 생각만큼 쉽지만은 않았습니다. 문화와 언어의 벽이 그렇게 큰 문제인지 몰랐습니다. 문화와 언어 차이를 극복하기 위해서는 달라진 세계관을 인식하셨고 교훈을 찾으시고 대학을 다니시면서 무시하는 사람 없이 든든한 엄마로 성공하였습니다. 근센방과 학교 지을 때까지는 많은 도전과 어려움을 극복하셨습니다. 지금은 탈북민들, 탈북 청소년들, 탈북민 자녀들을 교육하기 위해 그 누구보다도 열심히 하고 계십니다. 많은 어려움으로 인해 힘든 시간이 있었지만 극복하면 무엇이든 이겨낼 수 있다는 것을 알게 되었다고 하셨습니다. 정말 감동적인 스토리였습니다. 원장님 진심으로 감사합니다. 두 번째, 이이다 코우지 대표 이사님께서는 20대의 프로 권투 선수가 되어 한반도 평화 통일의 염원을 담아 그의 시합용 팬츠에
남북 통일이라는 문자를 새겨 링에서 싸웠다고 하셨습니다. 그런데 이사님의 양 아버지께서 40년간 스파이 용해로 누명을 쓴 채 많은 고생을 겪은데도 불구하고 2012년 무죄 판결을 받자 양 아버지 하신 첫 한마디가 대한민국 만세였습니다. 조국으로부터 배신당하심에도 원한을 품지 않으시고 대신 조국 통일과 이러한 관계 개선을 위해 여생을 바치겠다고 결의하셨답니다. 이와 같은 시련들을 극복한 그의 양 아버지의 삶을 보며 이사님의 다짐은 본인 인생을 걸면서 남북 통일을 위해 열심히 일을 하시겠다고 하십니다. 정말 훌륭하십니다. 이사님 감사합니다. 전태성님께서는 조선학교 학생 때 겪었던 아픔들을 오늘 우리가 듣게 됐습니다. 그저 순수하게 남북통일을 바라는 학생들이지만 언제 어디서나 그림자처럼 달라붙는 것이 차별 문제라고 하셨습니다. 전태성님은 학생 시절 경험으로는 등교할 때나 하교할 때나 전철이나 버스 안에서 일본인 어른으로부터 복권을 듣거나 괴롭힘을 당하는 경우가 많으셨다고 하셨습니다. 정말 안타까운 현실이었습니다. 사람을 만나기 전에 조선 학교 학생이란 생각으로 일본인들한테 받은 편견과 비판이 말할 수 없답니다. 그래도 그러한 아픔이 있는데도 대성님은 한반도와 일본의 평화에 가장 가까운 존재가 조선 학교 학생들이라고 생각하십니다. 새 나라를 잇는 평화의 다리가 되려고 열심히 살고 있고 그들이 진정한 의미에서 당당하게 살아가려면 반드시 남북통일이 필요하다고 하십니다. 전태성님 수고하셨습니다. 그리고 마지막으로 비아트리스 비샵 박사님께서는 40년 동안 통일분단 경험한 분으로서 이렇게 말씀하셨습니다. 갑작스러운 통일은 최대한 피해야 하며 흡수의 문제가 아니다 하시며 앞으로 나아갈 길은 분명히 점진적인 평화 질서를 확립하는 것이라고 하셨습니다. 이는 국가적으로뿐만 아니라 정기적으로 지역 환경으로의 통합이 관한 것입니다. 이 방향의 단계에는 경제특별구역의 경제협력, 군사신뢰 구축 조치가 포함됩니다. 새로운 국가 정체성을 재창조하는 국가 구축, 그리고 주변 국가, 이 경우 아시아 태평양 지역과의 통합이라고 하셨습니다. 여성의 역할을 제안도 하셨습니다. 여성은 가족을 하나로 묶고 사회 질서의 중요한 부분이라 하셨습니다. 그래서 좋은 요리는 국적을 통합하고 국제 이해를 촉진하는 역할을 한다고 하셨습니다. 박사님 감사합니다. 세계평화여성연합 창설자이신 한학자 정재님께서는 한반도의 평화적 통일을 위해 변함없이 헌신하고 계십니다. 지금도 그 미래에 대한 같은 희망을 품고 있습니다. 한학자 정재님께서 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 진정한 평화와 사랑이 넘치는 세상을 만들기 위해 전쟁과 부도덕과 탐욕을 종식하고 하나님의 마음을 해방하는 일에 남은 여생을 바치겠다고 하셨습니다. 큰 꿈입니다. 거기에 도달하려면 많은 노력과 기도가 필요할 것입니다. 그 목표가 너무 야심차게 들리더라도 인류가 평화롭고 조화롭게 살기를 바라는데 우리 모두 동의할 수 있습니다. 오늘 남북통일을 위한 제2차 한일미 GWPN 포럼이 잘 마무리되었습니다. 작은 시작에서 위대한 것이 나온다고 하셨습니다. 우리와 함께 꾸준하게 목소리를 내면 언젠가는 큰 변화가 올 거라 믿습니다. 도전과 시련을 겪을 때 우리 자신을 믿고 극복한다면 더 큰 도전을 이겨낼 수 있는 내적 힘이 생길 것입니다. 오늘 문은숙 세계회장님 중심 삼고 수고해 주신 한일미 지도자들
패널분들, 회원들, 그리고 스태프분들 진심으로 감사드립니다. 수고하셨습니다. 무엇보다 오늘 웨비나를 빛내주시기 위해 온라인으로 처음부터 끝까지 참석해주신 여러분 진심으로 감사합니다. 제3차 GWPN 웨비나에서 다시 뵙기를 바랍니다. 기대하셔도 좋습니다. 모두 행복하고 건강하시길 바랍니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 문혜림 회장님 폐회사 감사드립니다. 오늘의 모든 스피치의 요점을 정리해 주셨고요. 앞으로 우리가 나아갈 방향성에 대해서도 언급해 주셨습니다. 네, 이제 마치는 시간이 다가왔습니다. 오늘 웨비나에서 훌륭한 스피치를 해주신 4명의 스피커분들 진심으로 감사드립니다. 웨비나를 준비하기 위해 수고해주신 세계평화여성연합 문은숙 회장님, 안게리카 셀레 미국 회장님, 문혜린 한국경기강원권 회장님, 그리고 통역사분들, 스태프 여러분들께도 감사를 드립니다. 네, 그리고 세계 각국에서 참석해주신 참석자분들에게도 감사를 드립니다. 서로의 시각은 다르지만 모든 스피커분들이 간절히 한반도의 통일을 바라고 있다는 것을 느꼈습니다. 오늘의 스피치는 하나하나가 점처럼 들을 수 없는 이야기들이었습니다. 여러분들 귀중한 증언으로 우리가 알지 못했던 제일 코리안 탈북자분들의 고난과 어려움, 무엇보다도 한반도 통일을 향한 뜨거운 마음을 알 수 있게 되었습니다. 네, 오늘 웨비나의 주 목표가 화해와 평화에 여성이 어떻게 이바지하는가였습니다. 여성연합이 추진하는 GWPN 키워드는 사랑, 봉사, 희생입니다. 이 모든 키워드는 어머니의 사랑을 상징합니다. 남성들이 이 땅에서 주도했던 전쟁과 폭력, 억압과 착취, 그리고 범죄의 세계에서는 평화를 이루기 어렵습니다. 이러한 세계를 종결짓고 평화와 사랑이 넘치고 자유가 충만한 이산 세계를 실현할 참된 일꾼들이 바로 이 시대의 여성들입니다. 남북의 화해와 통일은 여성들의 품성이 합쳐져야 이루어질 수 있습니다. 남북의 화해와 통일은 기성세대 위정자들의 접근법으로는 이루기 어렵습니다. 여성의 이러한 성품을 합쳐야 가능하게 만들 수가 있습니다. 오늘은 남북 통일에 대한 다양한 시각을 여러분께 소개하는 도전적인 모임이기도 했습니다. 화해의 첫걸음은 상호 이해입니다. 우리가 관심을 가지고 이해를 함으로써 화해와 평화의 기운을 구축할 수 있습니다. 오늘 웨비나가 여러분들의 인식을 조금이나마 넓히는 도움이 되면 좋겠습니다. 네, 그러면 마지막으로 곤지 상황이 있습니다. 세계평화여성연합이 시도하고 있는 프로젝트 소개를 하겠습니다. 이벤트로 끝나는 웨비나가 아니고 여러분과 함께 실질적인 활동에 연결시키는 기회가 되기를 기원합니다. 지금 채팅창에 지구가족사랑 1% 1% 운동과 조선학교 지원에 관한 곤지 상황을 올렸습니다. 많은 분들의 협조를 부탁드리겠습니다. 그리고 설문조사 및 소감문 링크도 올렸습니다. 웨비나가 끝난 후 앞으로 한일 및 GWPN 웨비나가 좋은 방향으로 나아갈 수 있도록 채팅창과 이메일에 보내드린 설문지를 꼭 작성해 주시기 바랍니다. 네, 그러면 이제 마치는데 국제 자매결혼 1분 30초 그 동영상을 보여드리오니 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 그 전에 제가 잠깐 그 자매결혼에 대한 소개를 해드리겠습니다. 네, 국제 자매결혼이란 국적과 민족, 종교의 차이를 넘어 평화를 위해 여성들이 서로가 서로의 손을 잡은 운동으로 마음과 마음을 이어주는 상호 이해의 첫걸음이 되는 평화운동입니다. 세계평화여성연합의 역사는 자매결혼 활동부터 시작이 되었습니다. 원수 관계에 있는 한국과 일본의 여성들을 자매, 즉 가족으로 만듦으로써 과거의 역사와 원수 관계를 넘어 사랑으로 품어주는 관계로 만드는 것이 이 활동의 비전입니다. 1994년에 시작된 이 활동은 한일 자매 결혼 운동은 개시 이래 전 세계로 전파되었고요. 오늘날까지 참석한 나라는 100개국이고
18만 명 이상의 각 나라 지도자가 참여하였습니다. 저는 학생 시절에 통역사로 이 국제 자매 결혼에 참석을 했습니다. 원수관계에 있는 한국과 일본 여성들이 자매로 맺어진 그 순간부터 비록 말을 통하지 않지만 눈물을 흘리며 껴안고 반가워하는 장면을 목격했습니다. 서로가 서로의 가족 사진을 보여주면서 연락처를 교환하고 실질적인 교류로 발전한 사례도 너무나도 많이 있습니다. 화해는 결코 어려운 일이 아닙니다. 우리가 마음을 열고 남을 받아들이는 순간부터가 화해의 시작이 되는 것입니다. 오늘의 이 웨비나에 참석하신 분들도 여성연합의 이 활동에 참석을 하시고 기적적인 화해의 순간의 목적자가 되시기를 바랍니다. 채팅창에 또 다른 한국과 일본 각국에서 만든 자매 결혼 동영상을 올렸습니다. 시간 되실 때 시청해 주시면 감사하겠습니다. 그러면 정말 이것으로 오늘의 웨비나를 모두 마치겠습니다. 오늘 참가해 주신 여러분께 진심으로 감사를 드리겠습니다. Thank you so much, everyone. 本当に皆さんありがとうございました. 감사합니다. 건강하십시오. Women's Federation for World Peace initiated the Bridge of Peace ceremony as a way to give women and mothers the opportunity to become true sisters and friends beyond race, religion, or nationality. The co-founders of Women's Federation have been living a lifestyle of loving and forgiving their enemies. Inspired by their example, the Bridge of Peace was introduced in 1994 as a tool of reconciliation and healing. Since then, tens of thousands have participated in the Middle East, Asia, Europe, Africa, South America, Canada, and the US. By embracing the other on the bridge, participants begin to heal not only wounds of the present, but also wounds of the past, and ultimately heal themselves. I thank Father Sun Young Moon and Mother Hak Ja Ha Moon for their vision, because it's truly been realized today as so many of us with differences met at the bridge, embraced, and walked across the bridge together. Today, we invite you all to participate in this healing process and to be a bridge of peace and love.